ಹಲೋ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೇಮ್ when it is come to when there is no separate set of books are maintained. The question number 3. Problem number 3. See, the question tells about what? A and B entered into a joint venture to construct a plant for ABC traded at a agreed price of rupees 1 lakh. And to share the profit and loss equally. I hope that ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. A paid rupees 24,000 for purchase of equipment and rupees 6,000 for salary to staff. It is an expenses or income. A ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. So in the perspective of joint venture perspective ಬಂದಾಗ it is an expenses for joint venture 24,000 as well as salary paid to staff. B paid rupees 10,000 for buying necessary material. Again B pay ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. So that will be an expenses. The venture was completed and B received an agreed price of rupees 1 lakh. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? B from ABC trader. The equipment was taken over by A. Equipment ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ A taken over ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ at an agreed value of 6,000. ಈ 1 lakh ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ತಾನೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಎ ಹೆಸರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೋವೆಂಚರ್ ಹೆಸರು ಏನಿರುತ್ತೆ? ಬಿ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬುಕ್ ಅವ್ರ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದ ಐಟಮ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. First we'll go with the first case. See, agreed price of 1 lakh. That is a contract price. To share the profit and loss equal. A paid rupees 24,000 for purchase of equipment and salary for 6,000. ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is an expenses, right? To bank account. First point. First point. Equipment. Equipment. Next, salary to staff. Later I will come to the amount. Next, to B paid rupees 10,000 for buying a necessary material. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? B. In the books of A ನಲ್ಲಿ ನಾವು B's ಅಕೌಂಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. So B's account in bracket material purchased. Come to the amount column. 24,000 is an equipment. Salary is how much? 6,000. Next, B's account ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ? 10,000. ಫಿನಿಶ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಗೀತು. ದ ವೆಂಚರ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ rupees 1 lakh ಫ್ರಮ್ ABC. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್? ಇಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಬಿ. ಸೊ ಇನ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪೇ. B's ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 1 lakh. In bracket contract price received. One more item, the equipment was taken over by A at an agreed value of rupees 6,000. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಇಂದ ಆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ by we not supposed to use the word Mr. A because in his book we are preparing. So by we can use the word equipment account. Equipment account in bracket taken over, or we can use the word cash or bank depending on the requirement. But normally items ಯಾವ ತಗೊಂತೀರೋ ಅದನ್ನ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. 6,000. That's it. We can go with the total. Which side is greater? Credit side. Income ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, expenses ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು? 1,06,000. 1,06,000 to profit on venture. First will be P and L account. Second one will be B's account.
ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ? ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಂಚರ್ ಇಸ್ 66,000. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 66,000ನ into 1 divided by 2, because the ratio will be what? Equally. The answer will be 33,000 for A. That we are not supposed to use for the A. Instead of that, we'll use P&L account ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next, for B, it remains same. I hope ಈ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ, ಮುಗೀತು. ಡೆಬಿಟ್ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಡೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟು? 10,000. ಫಿನಿಶ್. ಅಗೈನ್ ಬೈ joint venture account profit how much? 33,000. next ಈ ಕಡೆ ಬಿ ಮುಗಿತು. ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಬಿ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆಯಾ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. 2 joint venture account in bracket contract price 1 lakh. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನರ್ಥ? ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಬೈ bank account in bracket balancing figure is how much? 43,000 minus 1 lakh minus 43,000 will get 57,000 as a balance amount. 1 lakh so total. That's it. I hope ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಪರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಯಾರು ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ಅಪೋನೆಂಟ್ ಕೋವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ತಲೆಗಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ನೇಮ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? I hope you understood this particular when there is no separate set of books are maintained. Next another videos ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು we'll move to the memorandum joint venture account. Thank you.